ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 12ವರೆಗೆ ಏನಿದೆ? ಯಾವುದು ಮಾಡರ್ನ್? ಇದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್. Fiscally imprudent policies. Populism affect the poor. So, what is this fiscally imprudent policies? Just for the sake of getting vote, populism, popular. Okay, so it affects the poor. Fiscally imprudent, that means fiscally not viable. Modi says he has warned the states against such plans. He dismisses the reaction against holding meetings in Kashmir, Arunachal in the run-up to summit. So, again, considering like Karnataka schemes and all, like all freebies. So he's telling that these are physically imprudent policies. Court's order and ESI survey are flawed. Okay. A senior advocate in Supreme Court is writing this article. This is about this Jnanavapi mask. So what court allowed is Allahabad High Court, I guess. Allowed is ESI survey, Archaeological Survey of India survey. So according to Places of Worship Act 1947 ಅಲ್ಲ 1991 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಂದಿರ್, ಮಸ್ಜಿದ್, ಗುರುದ್ವಾರ್, ಓಕೆ, ಚರ್ಚ್, ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಆಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ August 15, 1947. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂದಿರ ಇದ್ರೆ ಮಂದಿರ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದ್ರೆ ಮಸ್ಜಿದ್. ಅವತ್ತೇನಿತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ESI ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ESI ಸರ್ವೆ ಆರ್ ಫ್ಲಾಡ್. Places of Worship Act. Okay. So, Places of Worship Act 1991. The court gave binding declaration of the law interpreting the act. Under the constitutional scheme, becomes the law of the land and binds all the courts within the territory of India, Article 1, as per Article 141. So, for example, if Parliament makes a law, so that is the law for whole India. In the same way, Supreme Court makes a interpretation. It is also as good as a law under Article 141 of the Constitution of India. Okay, so it must be followed by all the courts in subsequent cases following the doctrines of precedent and stare decisis. So earlier case based mele, so they must accept it. The rationale is that the law by which the citizens are governed should be fixed, definite, and known. Andre ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಪವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 141 ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ತರದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾನ ಡಿಫೈ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟು ಆನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಆನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ and to provide for any maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on 15th day of August 1947. Okay. So clear cut ಹೇಳುತ್ತೆ, conversion of any place of the worship and to provide the maintenance of religious character of any place of worship. ಅವತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. And for the matters connected therewith or incidental, even ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದ್ರೂ you have to follow the same thing. Okay. The law has been enacted to fulfill two purposes. First is it prohibits it prohibits conversion of any place of worship. In doing so, it speaks to future by mandating that character of place of worship, public worship shall not be altered. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. Second, law seeks to impose a positive obligation to maintain the religious character of every place of worship. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ASI ಸರ್ವೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಟೆಂಪಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ASI ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ASI ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ASI ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ASI ಕೆಲಸ ಇಂಥದ್ದು ಹಳೆದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್, ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗಲ್ಲೇನೋ ಏನ್ಶೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ASI ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದ್ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ ಬಿಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೋತ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so all type, like it may be mosque, gurudwara, church, monastery, any other public religious worship ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈವನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್, ಚೇಂಜ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 enacts a bar on the conversion of place of worship. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ನಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಇರೋದೇ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾಳೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ರು, ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ASI ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರದೇ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೇ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1991 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. Section 3 enacts a bar on the conversion of the place of worship of any religious denomination or a section of it into the place of worship of different religious denomination or a different segment of the same religious denomination. ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಹಿಂದೂನಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್, ನೋ ನಾಟ್, ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾರ್ ಆನ್ conversion of place of worship of any religious denomination or section of it, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? into a place of worship of different religious denomination or segment of the same denomination. ಸರ್ ನಾವು ಹಿಂದೂನಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 3 that any type of conversion is not allowed. Section 4 preserves the religious character of the place of worship. ಅದು ಯಾವ
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ August 15th ಸೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಗದೆ ಮತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇವ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ವೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನೆಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 1947 August 15th ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವತ್ತದು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್, ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಜಿದ್, ಗುರುದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುದ್ವಾರ. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. 91 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 91. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ASI ಸರ್ವೆಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೆದಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಳೇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋರ್ಸೋ ಕೆಲಸ, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ASI ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾರ, ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, it is completely wrong in allowing archaeological survey of India on the premise that the key question of determination under Act of 1991 is the religious character of the place of worship. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಒಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡರಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಂಪಲ್, ಸುಮ್ನೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ನಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮಸೀದಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ASI ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಿಂದೆನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ದ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯನ್ ವಾರ್ಲಾರ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯುವೆಗ್ನಿ ಪ್ರಿಗೋಜಿನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲಾರಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗಿದ್ದ. ಅವನು ಸತ್ತೋದ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಹಜ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅನ್ನ 1991 ಇಂದ ಯಾರು ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ರಷ್ಯನ್ ವಾರ್ಲಾರ್ಡ್, ಪುಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ವರ್ಡ್ ಆದಿತ್ಯ L1 ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟು ಪುಷ್. ಚಂದ್ರಯಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಿಷನ್ ದೊಡ್ಡದ ಸಣ್ಣದ? ಚಂದ್ರಯಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಿಷನ್ ಸಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡದ? ಸಣ್ಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಅನ್ಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಇಸ್ರೋಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇದು. ಅದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೂನ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳಯಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗೋ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗೇನ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳಯಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡವನು. ಏನಮ್ಮ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ? ಮಂಗಳಯಾನಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಷನ್ಗಳು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅನ್ನೋದ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ತರದೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚಂದ್ರಯಾನ 3? ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೌ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದ ಡಾಟಾ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 days ಇದನ್ನ ಅಥವಾ 7 days 1 week ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾನು. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡು? ಸೊ ನೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಅದು ರನ್ ಆಗೋ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಮೂತ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ನೋ, ವಾಪಸ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 14 days ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂತ. ಸೊ 100% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 14 days ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಇದಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ISRO announced that lunar rover had completed the surface studies it had planned and it has been parked ahead after 2-week long lunar night. Okay. So Aditya L1 will study the sun in multiple wavelengths. What is the meaning of studying in multiple wavelengths? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? What is the meaning of studying in multiple wavelengths? With its suite of 7 instruments, 4 remote sensing and 3 in situ.
ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇನ್ ಸಿಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಡಾಟಾ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು 7 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದ್ರ 4 ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇನ್ 3 ಅಲ್ಲೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು, ಯುವಿ ಕಾಣೋದು, ಯುವಿ ಕಾಣೋದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ವೇವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯುವಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯುವಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್, ಇದು ಅಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಒಂದು 7 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಾನ್, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Even though it is the star closest to Earth and has been continuously observed by the ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಇದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, measuring hunger across states. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೋ ಪೆನ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಂಗರ್ ಡಾಟಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮಂಗ್ 121 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು? 107. ಇನ್ನೇನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆನೆ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 107. ಈವನ್ ನೈಜೀರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ಏನೇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇಂಟೇಕು, ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅಂಡರ್ 5 ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ? ಓವರ್ ಆಲ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದರರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 22, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಹೋಮ್ ಟು 224 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಟೋಟಲಿ ನಮ್ದು 224 ಇನ್ನು ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ GHI is computed using 4 indicators. ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ 1 to 1 to 4, 1 to 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು 1-2 ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? 1 only, 2 only, 3 only, 4 only, 5 only ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಸ್ಟಂಟಿಂಗು, ವೇಸ್ಟಿಂಗು, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ 5 ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, BMI. ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಸೊ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ 27, 28, 30 ಈ ತರ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ವಿತಿನ್ 22ನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮೆನ್ಗೂ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ BMI ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ BMI undernourishment among working age population as data on calorie undernourishment are not available since 2012. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಡಾಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಇರೋದು 5th. ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಟಂಟಿಂಗು, ವೇಸ್ಟಿಂಗು, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ 5 ಇವೆಲ್ಲದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್, ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಂಟಿಂಗು, ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಮಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಆಸ್ ಪರ್ ಏಜ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟಿಂಗು ಹೈಟ್ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಡಾಟಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು 0 to 100 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? 100 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತುಂಬಾ ಹಂಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಹಂಗರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಲೈಕ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಲೋ, 10 to 20 moderate, 20 to 30 ಸೀರಿಯಸ್, 30 to 40 ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್, 50 and above ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ 35 ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ. 35 ಬಿಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಒಡಿಶಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಬೌವ್ 29. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರೇಜ್ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 29 ಇದೆ. 29 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. 10 to 20 moderate, ಬಿಲೋ 10 ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರೇಜ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಒಡಿಶಾ. ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಹೇಟಿ, ನೈಜರ್, ಲಿಬೇರಿಯಾ, ಸಿಯಾರಾ ಲಿಯೋನ್ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯೂಶಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಚಂಡೀಗರ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 12, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಪುದುಚೇರಿ, ಕೇರಳ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬಿಲೋ 16. ಸೊ ಸಮ್ವಾಟ್ ಓಕೆ. Then these states along with Manipur, Mizoram, Punjab, Delhi, Arunachal Pradesh, Andaman Nicobar, Tamil Nadu fall under the moderate hunger category. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ category ಇದಾವೆ. All the other states which scored below national average and above 20 have problem of serious hunger. ಉಳಿದಿರೋ 20 ಕೆಳಗಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಹಂಗರ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು. ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೋ ಹಂಗರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Kerala is the only state which comes under low hunger category as per the state hunger index ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಇರ್ತವೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಲೋ ಹಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 10 ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರದ ಆರ್ ದ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅತಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ FAO ಕೇಳಿದಿರಾ? FAO. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡರ್ ನೋರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಕಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 2017 ಇಂದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಚಿಂಗ್ 16.3% in 2020 equivalent to 2009 ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. 2009 ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಪಸ್ 2009
ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ 2020 ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 17 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. FAO ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದು ಹುಡುಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಡಾಟಾ ಬಿಡಿ, ನಮ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇರೋದನ್ನಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ 5 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 of the children under age 5 are stunted and underweight, while every 5th children suffers from wasting. Despite India's notable progress in alleviating poverty since 15 years, okay, recent National Multidimensional Poverty Index ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ MPA ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಡಾಟಾಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 2009 ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ 2020ಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಡಾಟಾ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ರೀಜನ್. ವೈ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೆವಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ರೀಸನ್? ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾಬಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಇದ್ರೆ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಹಿಮಾಲಯ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವಿಂಧ್ಯ ಸತ್ಪುರ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯ, ಯಾವುದು ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲ. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್. ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೋಸ್ ದಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ WHO ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಲಮೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ WHO ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು? PM 2.5. ವಾಟ್ ಇಸ್ PM 2.5? ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? 2.5 ಏನಿರುತ್ತದೋ ಮೈಕ್ರಾನ ನ್ಯಾನೋನು? ನ್ಯಾನೋ ಇರ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾನೋ ತಾನೆ. 2.5 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 10 ಮತ್ತೆ 2.5 ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ನೋಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಈ 2.5 ಅಥವಾ 10 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಂತ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ
ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ 2.5 pollution to 5 microgram per meter cube to cut the global life expectancy by 2.3 years. Okay. 2.5 ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವುಡ್ ಕಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೈ 2.3 years. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ದು ಮೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ WHO ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಎಂಫಸೈಸ್ ದಟ್ ambient particulate pollution poses world's greatest external risk to human health. ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಸರ್ಜ್ ಬೈ 9.7% ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ 6 months. ನಾವು ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬದುಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Bangla, India, Nepal, Pakistan, where 22.9% of global population lives, are the most polluted countries in the world. In Bangla, people potentially lost an average 6.8 years of life. See, overall 2.3 whole world in the Bangla, South Asia ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು 2.3 ಅಂದ್ರೆ 2.9 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 years ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಬದುಕೋ ಇದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ್ದು 7 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವತ್ತೂ ಆರೆಂಜ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ US ಲಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 3.6 months. US ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ 3.6 months ಕಡಿಮೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 7 years ಕಡಿಮೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇವೇ ಡಾಟಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಆ ಡಾಟಾಗಳು ಇಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೀನಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಗರಿಂಗ್ 42.3% ಫ್ರಮ್ 2013 to 21. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್? 42% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಚೈನಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 2.2 years. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ particulate pollution is the greatest threat to human health. Data reveal further rise in PM 2.5 pollution from 56.5 microgram. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 10 times ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 5 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 56 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಡಾಟಾ ರಿವೀಲ್ ಅ ಫರ್ದರ್ ರೈಸ್ ಇನ್ PM 2.5 ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದು. ಆವರೇಜ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ಲೂಸ್ 5.3 years ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 5 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. The cardiovascular disease reduced the average Indian's life expectancy by 4.5 years. Cardiovascular diseases, okay, adu adrindane 4. While the child and maternal malnutrition reduces it by 1.8. ಎಲ್ಲವೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಇಂಡಿಯಾದೊಂದು 5 years ಅಥವಾ 4.8 years. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಏನೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. 1-2 ಡಾಟಾ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದೊಂದು ಚೈನಾದೊಂದು, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮರಿಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಶಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 7 ವರ್ಷನಾ?
ನಾನು ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 12 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 12 ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಲ್ನರಬಲ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 40% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವಲ್ನರಬಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ನೋಡಿ. ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು PM 2.5, ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 2.5 ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಟ್. ಅಷ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ. ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ 4.5 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ BP ಎಷ್ಟೋ ಅದೊಂದು 2.5. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅದೊಂದು 1.5. ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅದು ಒಂದು 1.8 ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರೇಜ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೈ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು 12 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 126 ಇದೆ. 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 126. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್? 45 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 94, ಹರಿಯಾಣ 90, ಬಿಹಾರ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50 ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾರಿಗಾರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. PM 2.5 ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, 25. ಸೊ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ RTS Act's implementation is dependent on subordinate rules made by the union government and state governments. For instance, simple matter of what payment method a public authority can accept is left to state. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿ RTI ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ನೀವು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು UPI ನಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ.
ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 1967 ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ 5 yearsಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೈಕಲ್ 1959 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ದಾಗಿಂದ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡ್ ತರ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ EVM ಗಳನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಯ್ತಾ, 140 crore ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 70 crore ವೋಟಿಂಗ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು EVM ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂಥರ ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಅದೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ಲೀಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? Notably, the commission submitted simultaneous election are not feasible within the existing framework of the constitution. Constitution ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. The Representation of People Act and the Constitution and rules of procedures of Lok Sabha and state assemblies would require appropriate amendments. Simultaneous election ಮಾಡಕ್ಕೆ appropriate amendment ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೆಡರಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 14 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. However, with respect to advantage of holding simultaneous polls, Commission said that one nation, one election will lead to the saving of public money, reducing strain on the administrative setup, security setup, all those things. So ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 83(2) ಮತ್ತೆ 172. The tenure of the Lok Sabha and State Assembly will last for 5 years unless dissolved earlier. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ರೂಲ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 years ಅಂತ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 years ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ 2 years ಓನ್ಲಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 172 of the Constitution stipulates that tenure of Lok Sabha and State Assembly respectively lasts for 5 years. ಆತರ ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿನ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅರ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನೇಷನ್, ಬಟ್ 2 ತರ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಅಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಮೂರನೇದು, ವೋಟರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ನೀವೀಗ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. 5 ವರ್ಷ ಆಗೋರ್ಗು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಇವಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ₹27 ಪರ್ ವೋಟರ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಖರ್ಚು. 8,000 crore, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಸತಿಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ 2 ತರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 8,000 crore ಬಿಗ್ ಅಂತ, ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ₹27 ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. 2 ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. GDP ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇದನ್ನ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, GDP ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಒನ್. GDP ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೋರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ದ ಮನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಓದ್ತೀರಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಾದ್ರು? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಭೂತಾನು ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳೇನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮನಿ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 trillion 2 trillion 5 trillion ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಬರೀ GDP ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಏನ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ. ನಿನ್ನೆ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಚೈನಾ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, CRR ಅಂದ್ರೆ RBI ಹತ್ರ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಯಾರ ₹100 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ₹6 RBI ಹತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಚೈನಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ₹4 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಚೈನಾ 6.5 ಇಂದ ₹4 ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ₹100 ಅಲ್ಲಿ 2.5 rupees ಉಳಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು CRR ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ ಮನಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನೆದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಸತಿ 2.5% ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ.